们，上帝祝福你。主内弟兄姐妹们，大家好。Shalom saudara seiman，很高兴又在这一次的第一周的1月份元旦，我们跟大家会面，不管在场的或者在线的家里的礼拜，我们能够真正的来到上帝的面前，dan senang sungguh-sungguh kita semua bisa berkumpul kembali di dalam minggu pertama bulan Januari 2022 ini。我们要真正的学习从神而来的真理， kita mau terus belajar dari firman Tuhan， 要上帝提醒我们每个弟兄姐妹们要学习从神而来的真理。 Kita semua mau belajar di dalam firman Tuhan yang mengingatkan kita senantiasa， 我们忘记背后，努力面前， lupakan masa yang lalu， kita menghadapinya hal-hal yang baru ini， 要我们真正的天天活在主耶稣基督的光明， kita mau terus hidup di dalam terangnya， 要我们真正的行出神的真理， kita mau terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan。 别忘了今天我们有圣餐， dan jangan lupa kita hari ini ada perjamuan kudus， 我们要真正的要学习在圣餐里头，我们要饶恕人。 Dan di dalam firman Tuhan dan juga di dalam perjamuan kudus ini, Tuhan ingatkan kita mau terus belajar mengampuni orang。 要我们领受圣餐之前，我们也真正的要纪念我们的主耶稣基督。 Sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita mau ingat akan Tuhan kita Yesus Kristus。 好，我们弟兄姐妹们，我们要来到上帝的面前，我们邀请弟兄姐妹们，不管在家或者在场的弟兄姐妹们能够站立起来。 Saya mengundang semua jemaat, baik yang di ibadah online di rumah maupun yang di ibadah di tempat, kita mau persiapkan hati kita untuk semua bangkit berdiri。 好，我们之前要做一个祷告， sebelumnya kita akan berdoa。 我们亲爱的父神，我们感谢你在今天的新的一年里头，我们能够进入在你的至圣所，在我们生命里头，不管在场的弟兄姐妹们，或者在家的在线的弟兄姐妹们，能够聆听你的话，能够真正的以尊你的名为圣。主耶稣基督保守着我们，天天常在主耶稣基督的道路上，在一切事物上所行的都随着主的真理而去遵行，在生命里头让神的话语天天光照在我们每一个人的弟兄姐妹们，能够真正的活出你的爱心。我们将祷告，我们献上感恩，奉靠耶稣基督的圣名祈求，哈利路亚，阿们。岁月悄悄地流逝又一年，走过欢笑，尝过泪水，冷暖在心间。人生如梦如幻，生命总有波澜。路是这么缠绕，那么遥远。好想回到那想念的天，看看大海，感觉阳光，让生命灿烂。人生每一小站，多少艰难危险，浪再怎么凶猛，挡不住前进的风帆。每一个脚步是个梦，每一滴泪水是期待，每一次的呐喊是挣扎。如果前方的路可以让我再选择，我仍然选择这爱。
悄地流逝又一年，走过欢笑，尝过泪水，冷暖在心间。人生如梦如幻，生命总有波澜。路是这么缠绕，那么遥远，好想飞到那想念的天，看看大海，感觉阳光，让生命灿烂。人生每一小站，多少艰难危险，浪在这么凶猛，挡不住前进的步伐。每一个脚步是渴望，每一滴泪水是期待，每一次的呐喊是挣扎。如果前方的路可以让我再选择，我仍然选择这爱。感恩，感恩，数不清你对我的赦免。我愿再回到你面前，恳求在天上纪念。如果我还有明天，将直接现在吉他。心意是将要成就，心里恩高，心里恩重。我们要将新歌称赞我们神为高。心里是将要成就，心里恩典，心里盼望。我们要将新歌充满神的荣耀。心事的神，我要向你唱新歌，恩典怜悯，每天都是新的，新旧新皮带，每天要试下。你是做心事的神，要向你唱新歌，恩典怜悯，每天都是新的，新旧新皮带，每天要试下。心的事将要成就，心的恩高，心的恩重。我们要唱新歌，称赞我们神为高。心的事将要成就，心的恩典，心的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。你是做心事，你是做心事的神，我要向你唱，唱新歌，一首新歌，恩典怜悯，每天都是新的，新旧新皮带，每天要试下。心的事将要成就，心的恩高，心的恩重。我们要唱新歌，
事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。新的事将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。新的事将要成就，我们要唱新歌。新事将要成就，我们要唱新歌。虽然道路崎岖，困难险阻，但我心中知道你一直都在。不能明白为何担此重担，但我始终相信你一直牵着我。知道你一直都在，不能明白为何担此重担，但我始终相信你一直牵着我。大山为我挪开，为我挪开，我要大声宣告耶稣。都在你手上的钉痕，彰显十架大爱。我要大声宣告，耶稣，你一直都在。在你手上的钉痕，彰显十架大爱。我要大声宣告，耶稣，你一直都在。我要大声宣告，耶稣，你一直都在。我要大声宣告，耶稣，你一直
都在。耶稣，我主，我呼求你名，将重担交于你。耶稣，我主，我力量泉源，你赐我心事无限，你定恒守，为我受伤。我仰望你在十架上。
愿全心荣耀耶稣，放弃依靠我自己的骄傲。你的祝福无法测度，靠你能力，我能胜过世界。而我不再看我所有成就，如同手中珍宝，一切奖赏都不能够与你的恩典相比。耶稣基督，我的依靠，你的十字架是我永远的荣耀。生命每个气息都是属于你，我的源头，我的盼望是你我主。我愿全心荣耀耶稣，因你恩典是我的新生命。你的怜悯触摸我心，你慈爱为我的软弱效力。而我这一生别无所求，只愿更认识你，所有成就都不能够与我的主荣耀相比。耶稣基督，我的依靠，你的十字架是我永远的荣耀。生命每个气息都是属于你，我的源头，我的盼望。耶稣基督，我的依靠，你的十字架是我永远的荣耀。每个气息都是属于你，我的源头，我的盼望是你我主。你是我的源头，耶稣基督，我的依靠，你的十字架是我永远的荣耀。生命每个气息都是属于你，我的源头，我的盼望。耶稣基督，我的依靠，你的十字架是我永远的荣耀。每个气息都是属于你，我的源头，我的盼望，我的源头，我的盼望是你我主。Shalom saudara,
Shalom，弟兄姊妹， Saya percaya saudara sungguh-sungguh tetap antusias di dalam Tuhan. 我相信弟兄姊妹在主里面还是非常的积极。 Mari saudara sebelum kita memasuki tahun yang baru, 当我们还没有进入一个新的一年里， tahun 2022, 2022年， mari kita melihat sebentar apa yang menjadi fokus kita di tahun 2021. 那弟兄姊妹，我们要注意关注一下，在2021年我们的焦点是什么？ Apa yang sudah kita kerjakan di dalam tahun ini? 我们在今年都做了些什么？ Apa yang saudara telah bangun di 21 ini? 弟兄姊妹，你在2021年你所建立的是什么？ Apakah di tahun 21 ini saudara sedang konsentrasi penuh membangun mungkin usaha bisnis saudara? 是不是你正在今年里面你关注就是建立你的企业呢？ Atau saudara sedang membangun rumah tangga saudara, keluarga saudara? 或者是你正在建立你的家庭、家人， Saudara membangun karier saudara? 或者是你正在建立你的企业， Atau saudara sedang fokus konsentrasi membangun pelayanan saudara? 还是你正在专心的关注建立你的服饰， Atau mungkin saudaraku sedang membangun rumah saudara? 或者是你正在建立你的家？ Apakah saudara yakin betul bahwa saudara sedang membangun apa yang Yesus sedang bangun? 那弟兄姊妹，你是不是非常的明白，你所现在建立的是神也是在建立的呢？ Atau selama setahun ini saudara sibuk membangun apa yang sebenarnya Tuhan tidak sedang bangun? 或者是你在今年里面，你正在忙碌的去建立，不是主所要建立的。 Tahukah saudara bahwa Yesus sedang membangun? 弟兄姊妹，你知道吗？主耶稣也在建立。 Apakah saudara tahu apa yang Yesus sedang bangun? 你弟兄姊妹，你知道耶稣在建立什么吗？ Mari saya akan ajak untuk kita melihat sebentar 那弟兄姊妹，我想邀请弟兄姊妹一起来看 proses perjalanan Yesus ketika dia sedang membangun sesuatu. 我们要看主耶稣的过程，当他在要建立某些的事情。 Suatu hari ketika Yesus bersama muridnya ada di Kaisaria Filipi, 当有一天主耶稣跟他的门徒在加撒利亚， Yesus bertanya kepada murid-muridnya, 那主耶稣问他的门徒， kata orang, siapakah anak manusia itu? 主耶稣问他们说人子是谁？ Kemudian murid-muridnya berkata, oh engkau adalah Yohanes Pembaptis. 然后他的门徒就说：“哦，你就是施洗约翰。 Yang lain berkata, engkau Elia. ”有的人说你就是以利亚， Ada juga yang mengatakan, engkau Yeremia. 也有的人说：“哦，你是以利米， Atau salah satu dari para nabi. 或者是从先知里的某一位。” Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, 然后主耶稣又对他们说 apa katamu? 你 Siapa aku ini? 你说我是谁呢？ Nah kita melihat bahwa Petrus dengan spontan ia menjawab, 我们看见彼得就马上就回应说 engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 你是弥赛亚，神活着的儿子。 Dan Yesus berkata, 然后耶稣就说了， berbahagialah engkau Simon bin Yunus, 然后主耶稣就说：“西门，你有福了， karena bukan manusia yang menyatakan kepadamu, 因为不是人告诉你的， tetapi Bapakmu yang di surga. 而是我天上的父。” Nah, saudara, Yesus melanjutkan penjelasannya. 然后继续耶稣回答， Dia berkata, 他这么说了， di atas batu karang ini, 他说：“我要在这个磐石上， aku akan mendirikan jemaatku. 我要建立我的教会， Atau aku akan membangun jemaatku. 或者是我要建立我的教会， Dan alam maut tidak akan menguasainya. 死亡的门不能够控制。” Saudara, kita melihat pernyataan Petrus tadi. 那弟兄姊妹，我们现在要看彼得的回答， Dia berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. 他就说：“你是弥赛亚，是神儿子。” Dan Yesus ingin katakan 那现在主耶稣说， bahwa dia akan membangun
jemaatnya di atas dasar pengakuan Petrus tersebut. 然后他要建立在彼得所说的这个答案上面所建立。 Tuhan sedang membangun jemaatnya, saudara. 弟兄姊妹，主耶稣正在建立他的教会， Tuhan sedang membangun tubuhnya. 主耶稣正在建立他的身体， Tuhan sedang membangun rumahnya. 主耶稣正在建立他的家， Maksudnya sama. 意思是一样的。 Rumah, tubuh, dan jemaatnya. 家、身体跟神的肢体。 Dan kita akan memakai sebutan rumah Tuhan dulu. 那现在我们用的词句是主的家。 Mengapa Tuhan membangun rumahnya? 为什么主他要建立他的家呢？ Karena rumahnya ini atau tubuhnya atau jemaatnya ini 原来这个家，或者是这个身体，或者是这个教会， akan menyelesaikan misi Bapaknya bersama dengan dia. 要跟他一起来完成天父给他的 Yaitu 意向， yaitu membawa pemerintahan kerajaannya di bumi ini. 就是把他的国度带到这个世界上。 Nah, kita harus tahu, saudara, 那弟兄姊妹，我们需要知道， kalau saudara adalah jemaatnya yang Tuhan sudah bangun, 弟兄姊妹，如果你就是他已经建立的这个教会， saudara adalah orang-orang yang dicetak ulang menjadi ciptaan baru, 你是他所新造的人， saudara menjadi murid Kristus, 弟兄姊妹，你是他的门徒， saudara adalah jemaat yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. 你是他起初已经预备好的教会， Dan dia akan membawa saudara bersama-sama 他会带着你一起的， untuk menyelesaikan misi Bapa. 要把天父的使命完成， Membawa kerajaan surganya di bumi ini. 就是把天上的国度带到这个世界上来。 Saudara, ini harus kita pahami. 那弟兄姊妹，这个是我们需要明白的。 Jadi kalau saudara bisa percaya, bisa mengenal Yesus. 弟兄姊妹，如果你能够相信主，你能够认识主， Saudara tahu bahwa dia mati untuk dosa-dosa saudara. 你非常的知道他死就是为了你的罪而死， Karena saudara akan dilibatkan di dalam menjalankan misi Bapa. 他要把你带到天父的使命里面去。 Terus apa yang dikerjakan oleh Yesus di dalam membangun rumahnya? 那弟兄姊妹，当主耶稣建立这个家，他做了什么？ Matius 28 ayat 18 sampai 20. 在马太福音第28章18到20节， Yesus mendekati mereka 耶稣靠近他们， dan berkata, 然后就对他们说： Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. 天上地下所有的权柄都赐给我了， Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. 所以你们要去，使万民做我的门徒， Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 然后奉父子圣灵的名给他们施洗， Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. 然后教导他们属于父子圣灵，然后吩咐他们教导。 Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 我就常与你们同在，直到世界的末来。 Inilah amanat agung Tuhan, saudara. 那弟兄姊妹，这个就是主的大使命， Untuk semua pengikutnya dari setiap angkatan. 所有跟随他的，所有一切的子民， Pengikutnya harus pergi memberitakan Injil kepada semua orang. 跟随他的人要跟着他一起把这个福音传出去。 Dan Injil ini berpusatkan kepada pertobatan dan pengampunan dosa, 这个福音是按照它的中心就是赦免罪、饶恕， janji penerimaan karunia Roh Kudus, 然后接受圣灵的恩膏， dan nasihat untuk memisahkan diri dari angkatan yang jahat ini, 然后跟这一个世代离绝， sambil menantikan kedatangan Kristus. 要等待主的再来。 Inilah isinya Injil itu. 那弟兄姊妹，这个就是福音的内涵。 Jadi tujuan pemberitaan Injil adalah 所以弟兄姊妹，如果我们传福音，它的目的 untuk memuridkan mereka yang akan mentaati semua perintah Tuhan. 就是把福音传给那些要顺服他的人。
muridnya yang taat kepada perintah Tuhan inilah yang disebut jemaat Tuhan yang akan didirikan di atas batu karang. 这里所说的要建立他的教会在磐石上，就是这些门徒成为顺服的门徒。 Kemudian Yesus lanjutkan kembali 弟兄姊妹，主耶稣继续的 melalui Lukas. 借着路加， Dia berkata di dalam pasal 24 ayat 49, 路加福音第24章49节。 dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. 我要将我父所应许的降在你们身上， Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini 你们要在这城里等候， sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. 直到你们领受从上头来的能力。 Jadi saudara, Yesus membangun jemaatnya dari dalam setiap ciptaan barunya yang telah tersebar di seluruh dunia. 所以主耶稣建立的时候是要用他已经撒播在这个世界上所有从里面流露出来的。 Inilah cara Tuhan membangun rumahnya. 弟兄姊妹，这个就是主耶稣建立他的家， Membangun jemaatnya di atas batu karang. 建立他在磐石上的教会。 Dia harus tinggal di dalam setiap murid-muridnya. 他要住在每一个门徒的里面， Dan memimpin murid-muridnya untuk melakukan segala perintahnya. 然后带领着门徒一起去行他的命令， Serta membawa kerajaan surganya di bumi ini. 然后把天国带到这个世界上。 Apakah selama tahun 2021 ini 弟兄姊妹，在2021年， kita sedang membangun yang Yesus sedang bangun? 到底我们有没有建立主耶稣正在建立的呢？ Atau mungkin selama 1 tahun ini bahkan kita tidak memperhatikan apa yang Yesus sedang bangun. 或者是在这1年里面，我们都没有注意到主耶稣正在建立的是什么？ Mungkin tahun 2021 ini kita lost. 可能在2021年我们失掉了， Kita sama sekali nggak memperhatikan dan bahkan nggak bersama-sama Tuhan memperhatikan keadaan rumah Tuhan. 可能我们已经没有，或者是我们已经忘了，没有注意到主的家。 Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. 我们忙着自己的事情， Apalagi di masa pandemi ini. 何况是在现在的大疫情中， Mungkin saudara juga menjadi ketakutan. 可能弟兄姊妹你有惧怕， Apa nanti yang akan terjadi di masa pandemi ini? 以后在这个大流感会发生什么事情？ Seluruh dunia ditutupi oleh rasa takut akan COVID-19. 整个世界都是被这个冠状病毒非常的影响到。 Seharusnya murid-murid Tuhan yang sedang membangun rumah Tuhan 应该是，如果主的门徒在建立他的家， tidak ikut ketakutan. 不会跟着惧怕的， Karena dia percaya 因为他很相信， bahwa Tuhan sedang ada di dalam dirinya. 因为他知道主就在他的里面， Dan Tuhan akan juga menyertakan dia di dalam pembangunan rumahnya. 主也会把他参与到这个建立的里面。 Kita harus lebih mau belajar lagi 我们应该学习的更多， untuk menjadikan prioritas 我们应该把这个成为我们的重点， di dalam hidup kita. 在我们的生命里面， Apa yang Tuhan sedang bangun? 到底主正在建立是什么呢？ Kita harus memperhatikan rumah Tuhan dibangun atau belum. 我们应该注意到主的家到底建立了没有， Sampai di mana pembangunan itu. 或者是这个建立这个已经到了什么样子的一个程度？ Apa yang Tuhan inginkan dari kita di dalam pembangunan rumahnya. 到底在这个建立他的家的里面，主需要我什么？ Ini adalah bagian dari carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 弟兄姊妹，这个就是说，我们要寻求他的国和他的义的意思。 Membangun rumah Tuhan bersama dengan Yesus 我们跟主一起来建立主的家， harus menjadi fokus kita bersama. 要成为我们所有弟兄姊妹的重点。 Karena misi Bapa akan dijalankan di dalam pembangunan rumah ini. 因为当我们建立这个家的时候，天父的使命也跟随着成就。 Sejak tahun 2009 kurang lebih, 大概是2009年的时候， Penatua sudah menetapkan
satu tema yang namanya Build My Home. 长老们已经做了一个题目，就是建立我的家。 Dan 2012-2013 kita mulai serius membangun rumahnya. 从2021年到2023年，我们已经认真的开始建立这个家。 Sebenarnya yang disebut rumah Tuhan itu apa? 弟兄姊妹，到底主的家是什么呢？ Sebelum kita memasuki tahun 2022, 当我们还没有进入2022年的时候， mari kita samakan dulu persepsi kita tentang rumah Tuhan. 那我们要大家一起同认先，这个主的家是什么？ Rumah Tuhan bukan gedung tempat ibadah. 主的家不是说一栋楼聚会的地方， Rumah Tuhan itu bukan hanya sekedar acara kebaktiannya. 然后主的家也不单单是只是一些的节目。 Satu kali Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, 有一天，主耶稣对法利赛人说 rombak bait Allah ini. 说你们要重建这个殿， Dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. 3天之内我要把这个殿重新建立。 Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 犹太人就对他说 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. ：46年他们来建这个圣殿， Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. 你能够在3天里面建好。 Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah 原来主耶稣说圣殿的意思 tubuhnya sendiri. 就是他自己的身体， Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, 然后从死人中他复活， barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. 门徒们才想起来，原来以前他已经说过了， Dan mereka pun percayalah akan kitab suci 然后他们就相信圣经， dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. 也相信主耶稣曾经说过的话。 Itu di dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. 约翰福音第2章19到22节里面说的。 Paulus juga menuliskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. 保罗也在哥林多前书第6章第19节说的。 Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? 你们不知道，1 Korintus 6 ayat 19. 哥林多前书第6章19节，岂不知你们的身体就是圣灵的殿吗？ Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah 这圣灵是从神而来， dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 而且你不是自己的。 Saudara, ketika engkau bisa mengenal dan percaya kepada Yesus, 弟兄姊妹，当你能够相信、能够认识主， saudara tahu bahwa dosa-dosa saudara sudah ditebus oleh Yesus, 你知道你的罪全部都已经给洁净了， dan saudara merasakan menerima kasih Allah yang besar itu, 然后你能够接受从天父来的大慈爱， saudara tahu bahwa saudara sudah dibeli oleh Yesus. 你知道你已经被耶稣给买回来了， Saudara bukan milik dosa 你 lagi. 再也不是罪的了， Saudara bukan milik dunia lagi. 你也不是世界的了， Saudara adalah milik Yesus. 你是主的， Saudara adalah bagian dari rumah Tuhan. 你就是主身体的一个部分。 Saudara adalah anggota tubuh Kristus. 弟兄姊妹，你就是基督肢体的一个部分。 Saudara harus sadar itu. 弟兄姊妹，你一定要明白这一点。 Kalau kita salah dalam mengartikan tentang rumah Tuhan, 弟兄姊妹，如果我们错误的理解关于主的家， maka kita membangun sesuatu yang tidak benar. 所以我们所建立的也一定是错误的。 Rumah Tuhan adalah saudara dan saya. 弟兄姊妹，主的家就是你跟我， Rumah Tuhan adalah orangnya, saudara. 主的家就是这个人， Bukan organisasinya, 不是一个机构， bukan institusinya, 或者不是一个筹委， bukan denominasinya. 或者是某一个宗派。 Rumah Tuhan adalah saudara-saudara kita seiman 弟兄姊妹，主的家就是我们弟兄姊妹这个人， yang tersusun rapi, yang diikat oleh sendi dan urat. 是被我们的筋骨所已经连在一起。 Itu rumah Tuhan, 弟 saudara. 兄姊妹，这个才是主的家。 Mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus. 我们来看主耶稣怎么说的。 Maksud saya yang dikatakan Paulus lagi di dalam 1 Korintus 3 ayat 16.
在哥林多前书第3章第16节， Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah 岂不知道你是神的殿吗？ dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 神的灵住在你的里面吗？ Kamu di sini adalah jamak, saudara. 这里说的你们是众 Saudara 多数 dan 的 saya adalah bait Allah yang sesungguhnya. 弟兄姊妹，你跟我就是这个真正的这个殿。 Dan Tuhan sedang membangun baitnya 那主正在建立这个殿， yang nantinya akan menjadi laskar kerajaan surga. 以后这个就会变成神国度里面的军队。 Inilah gereja Tuhan. 这个就是主的家， Inilah rumah Tuhan yang sedang Tuhan bangun. 弟兄姊妹，这个就是神正在建立的这个家，这个教会。 Dan Tuhan membangunnya dari dalam saudara dan 你 saya. 知道吗？主就是从你里面跟我里面开始建立， Dia tinggal di dalam saudara dan saya. 他住在你跟住在我的里面， Karena dia sendiri yang akan menggerakkan kita dan memimpin kita 因为他会自己来推动我们，也带领着我们， untuk membawa kerajaan surganya dimanapun kita berada. 所以我们就能够无论走到任何的地方，都把神的国度带过来。 Sebelum kita memasuki tahun 2022, 弟兄姊妹，还没有进入2022年的时候， kita harus memahami apa yang Yesus sedang bangun. 弟兄姊妹，我们要先明白主耶稣正在建立的是什么， Bangunlah apa yang Yesus sedang bangun. 所以我们也建立他正在建立的。 Jangan membangun yang Yesus tidak sedang bangun. 不要建立不是耶稣所建立的东西。 Dan kalau engkau membangun apa yang Yesus sedang bangun, 弟兄姊妹，如果你正在建立主耶稣所建立的东西， dimanapun saudara berada, 不管你在任何的地方， saudara akan menjadi terang dan garam. 你就会成为光，你就会成为盐， Saudara akan memuliakan Bapa di surga. 你能够荣耀天上的父， Saudara akan melakukan apa yang Raja kita perintahkan. 你能够做王，我们王叫我们所做的， Saudara akan menjadi pelaku firman. 你就会成为行道者。 Menjadi pelaku firman adalah 成为行道者， menghidupi budaya kerajaan surga. 就是能够活出来神国度里面的生活方式。 Kita hidup di bawah undang-undang hukum-hukum kerajaan surga. 我们活在神国度里面的一些律法， Dan hukum-hukum undang-undang itu sudah tertulis di dalam Alkitab. 这些律都写在圣经里面的。 Mari kita mulai membiasakan diri hidup sesuai dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab. 弟兄姊妹，我们现在开始习惯圣经里面所说的是什么，我们就做什么。 Ketaatan kita kepada perintah Tuhan 我们的顺服神的命令， adalah budaya hidup yang kita bawa di dalam dunia ini. 就是我们在这个世界上把这个文化带到那里。 Inilah bagian dari membawa kerajaan Allah di bumi. 这个也是把神国度带到世界里面的一个部分。 Tahun yang baru nanti 弟兄姊妹，在新的一年里， kita akan membangun rumah Tuhan bersama Yesus. 我们要大家一起跟主耶稣建立他的家。 Siapkan diri saudara. 预备好你自己。 Saya tidak mau saudara tidak memperhatikan ini. 我不希望弟兄姊妹你没有注意到这一点。 Prioritas setiap orang percaya 每一个信徒的 adalah 重点 bersama Yesus membangun rumahnya. 就是跟主耶稣一起建立他的家。 Ini adalah prioritas saudara. 弟兄姊妹，这个是我们的重点。 Dan kalau saudara sudah benar-benar memahami ini, 弟兄姊妹，如果你真的明白了这一点， kita akan benar-benar menjadi pusat solusi bagi dunia ini. 我们能够成为世界上的一个答案。 Rumah Tuhan harus dibangun 弟兄姊妹，神的家一定要建立起来， dan menjadi jawaban atas persoalan-persoalan yang ada di dunia. 建立起来成为世界上的答案。 Nanti suku-suku bangsa akan datang ke rumah Tuhan. 我们能够看见万国万民要来到主的家里， Minta petunjuk Tuhan. 他们要到那里去问主， Karena di dalam rumah Tuhan mereka akan menerima petunjuk-petunjuk dari Tuhan. 因为在主的家里面，他们能够找到主的， Mereka akan belajar bagaimana hidup yang benar itu. 他们能够学习到真正的生活是如何， Bagaimana hidup sebagai suami istri yang benar. 怎么样子成为好的正确的夫妻关系， Bagaimana suami-suami mengasihi istrinya sesuai dengan standarnya Tuhan. 怎么样子丈夫们能够按照主的目标去爱他的妻子， Istri-istri menjadi penolong
menghormati suaminya sesuai dengan standarnya Tuhan. 妻子们怎么样子去顺服丈夫，按着主的评价。 Orang tua mendidik anaknya di jalan-jalan Tuhan sesuai dengan standar Tuhan. 主耶稣父母教导孩子是按照主的程度去教导。 Demikian juga anak-anak menghormati orang tuanya sesuai dengan standar Tuhan. 孩子们能够尊重父母，也是按照主的程度。 Kita membawa terang di sekolah kita, 我们把这个光带到我们的学校里， di kampus kita, 带到我们大学里， di tempat kerja kita, 带到我们的工作地方， di tempat tinggal kita, di mana lingkungan di mana kita tinggal itu melihat terang itu. 带到我们住的地方，我们的周围邻居能够看见这个光。 Tahun 2022, 弟兄姊妹，2022年 ini yang akan menjadi fokus kita. 要成为我们的目标， Dimulai dari saya dan saudara. 就是从我跟从你开始。 Mari kita mulai belajar taat kepada firman Tuhan. 弟兄姊妹，我们要开始学习顺服神的话语。 Kita akan melihat tahun 22 nanti. 当最后我们看2022年， Ada komunitas-komunitas terang yang akan menjadi pusat solusi bagi suku bangsa. 有一些的团契，光的团契能够成为世界上答案。 Ketika kita mulai belajar taat kepada perintah Tuhan, 当我们开始顺服神的命令的时候， kita perlu saudara seiman kita untuk menolong kita, 我们需要我们有弟兄姊妹来帮助我们， untuk mengingatkan kita, 来提醒我们， untuk menegur kita, 来勉励我们， untuk menghibur kita, 来安慰我们， untuk memotivasi kita. 来推动我们。 Dan bersama-sama dengan saudara seiman kita ini, 我们也跟着这些弟兄姊妹一起了， kita akan bertumbuh bersama-sama 我们会大家一起的成长， semakin serupa Kristus. 越来越像主的形象。 Haleluya. 感谢主。 Tahun 21 sebentar lagi akan lewat. 2021年不久就没了，要过去， Tahun 22 kita akan masukin. 我们要进入2022年。 Jangan sampai kita memasuki tahun 22. 不要当我们进入22年的时候， Sama dengan ketika kita hidup di tahun 21. 不要好像我们在2021年的时候一样的活着。 Ada banyak hal yang kita perlu perbaiki. 有很多的事情我们需要改正。 Mungkin di tahun 21 kita hanya memperhatikan kepentingan kita. 可能在2021年，我们只是注意到自己的意义， Kita nggak peduli dengan rumah Tuhan. 我们没有管主的家。 Mari kita tahun 22 ini bertobat. 我们2022年，我们悔改， Kita mulai memiliki prioritas mencari kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. 我们要有一个先寻求他的国跟他的义的目标先， Kita mau memperhatikan kepentingan kerajaan terlebih dahulu. 然后我们要注重国度的利益先。 Maka semua apapun yang kita perlukan Tuhan akan tambahkan. 所有我们所需要的，主都会加给我们。 Tuhan tahu keadaan kita. 主非常的知道我们的状况， Tuhan tahu apa yang kita perlukan. 主也知道我们所需要的。 Jangan engkau takut, saudara. 不要怕，弟兄姊妹， Allah sang pencipta langit dan bumi tinggal di dalam saudara. 你知道吗？创造宇宙万物的神住在你的里面。 Siapakah lawan kita? 弟兄姊妹，谁是我们的敌 Tidak 人？ ada. 没有， Allah nggak mungkin membiarkan saudara sendiri. 神从来不会允许你一个人单独的。 Allah yang di dalam saudara tidak pernah meninggalkan saudara. 在你里面的这位神从来没有离开过你。 Tapi Allah yang di dalam saudara punya pekerjaan yang dahsyat. 在你里面的这位神，他有很大的作为， Dan dia ingin melakukan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaannya ini dengan saudara. 他想要完成这个工作，跟你一起来完成。 Untuk itulah maka dia tinggal di dalam saudara. 所以为了这一点，他要住在你的里面。 Karena saudara adalah orang yang terpilih. 因为弟兄姊妹，你是他所拣选的人， Bukan saudara yang memilih dia. 你不是拣选他， Dia yang memilih saudara. 但是他选到你了， Dan dia telah menetapkan saudara 他已经定做你， untuk pergi dan menghasilkan buah. 叫你去结果实， Dan buahmu itu tetap. 你的果实要存留。 Tapi saudara nggak menggunakan kekuatan manusia. 但是我们不要用人的力量， Rohnya tinggal di dalam saudara. 他的灵住在你的里面， Rohnya lah yang memimpin saudara, menggerakkan saudara, melakukan apa yang dijanjikan. 他的灵在你里面带领你，然后推动你去做他要做的。
Apakah saudara siap memasuki tahun yang baru ini? 弟兄姊妹预备好了吗？我们进入2022年。 Mari kita masuki dengan hati yang benar, 弟兄姊妹，我们用正确的心态进入， dengan semangat yang baru. 也有用一个新的耐力去做。 Tahun 22, 在22年， kita akan melihat pelangi kasih-Nya. 我们能够看见他的爱的彩虹， Kita akan melihat laskar Tuhan mulai bergerak 我们能够看见神的军队开始行动了， dan membawa terang di dalam dunia ini. 把这个光带到世界里。 Siapkan diri saudara. 预备好，弟兄姊妹。 Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan makan dan minum perjamuan. Sebelum kita makan minum dan perjamuan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan terlebih dahulu. 亲爱的弟兄姊妹，我们现在一起要用圣餐。当我们还没有用这个圣餐之前，我们大家一起来读一节圣经。 Ayat firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-26 sampai yang ke-30. 神的话语就是在哥林多前书第11章第26。 Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. 第26节，你们每逢吃这饼、喝这杯，就表明主的死，只等到他来。所以无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。人应该自己谨察，然后吃这饼、喝这杯，因为人吃喝，若不是辨别神的身体，就是喝自己的罪了。 Baik, jadi sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, saya mau berdoa terlebih dahulu. 所以弟兄姊妹，当我们还没有吃这个圣餐之前，我要为弟兄姊妹祷告。 Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. 我们这些都是你的儿女。 Pagi hari ini kami mau makan dan minum perjamuan ini Tuhan. 今天早上我们要用这个圣餐， Biarlah Engkau Allah sendiri melayakkan setiap kami Tuhan. 主啊，求你自己叫我们能够配得。 Ampuni dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami Bapa. 主啊，求你饶恕我们的罪，我们一切所犯的错。 Biarlah pagi hari ini hati kami Tuhan benar di hadapan-Mu. 主啊，叫我们今天我们的心在你面前是对的。 Kami mau makan dan minum perjamuan ini dengan hati yang benar. 我们要用正确的心态来喝这个吃这个饼跟喝这个杯。 Sekali lagi Bapa, 再一次，天父， ampunilah dosa-dosa kami. 求你饶恕我们的罪。 Layakkan setiap kami Tuhan. 主啊，求你叫我们每一个人都配得。 Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Kau berikan pada kami. 谢谢天父给我们每个人的饶恕。 Mari Bapak Ibu semua kasih Tuhan, kita pegang roti di tangan kanan kita. 来，弟兄姊妹，我们用我们的右手把这个饼举起来。 Saya akan bacakan ayat firman Tuhan. 我要为弟兄姊妹读一节圣经。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一天，拿起饼来，祝谢，就拨饼，拨开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。” Mari kita akan mengingat kematian Yesus di kayu salib. 弟兄姊妹，我们要纪念主耶稣在十字架上的死， Kita akan terus mengingat karyanya. 我们要不断的纪念他的所做。 Kami bersyukur 我们感谢 Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa setiap kita. 主耶稣死在十字架上，为了救赎我们所有人的罪。 Mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus. 我们来一起用这个饼一起来吃，奉主耶稣的名。
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." 饭后又照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。” Tuhan, kami bersyukur untuk darah-Mu 主，我们感谢你的血 yang tercurah di kayu salib, 在十字架上流出来， yang menyucikan hidup setiap kami. 来洁净我们每一个人。 Kami akan terus mengingat kematian-Mu, Tuhan. 我们要不断纪念你的死， Bahkan kami akan terus memberitakan kepada dunia ini 我们也要不断的宣扬在世界上， bahwa Engkau-lah juru selamat satu-satunya. 你是唯一的救赎主， Tidak ada yang lain, Tuhan. 没有其他的神。 Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. 主啊，谢谢你的血。 Mari kita minum anggur ini di dalam nama Yesus. 我们奉主耶稣一起来喝这个杯。 Mari setiap kita bersyukur kepada Tuhan. 每位弟兄姊妹，我们来感谢主， Mari ucapkan dengan lidah bibir kita. Kita bersyukur. 用我们的口、我们的舌来感恩。 Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan untuk setiap kami, Tuhan. 天父，谢谢你的爱对我们是永远没有停止的。 Bagaimana Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu 你如何的把你独生子赐给了我们， untuk mati di kayu salib, 死在十字架上， untuk menebus dosa-dosa kami, Tuhan. 来救赎我们所有的罪。 Terima kasih Bapa untuk karya-Mu. 天父，谢谢你所做 Terima 的一 kasih 切。 Yesus untuk kasih-Mu. 主耶稣，谢谢你的爱。 Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami telah menjalankan perjamuan ini. 我们奉主耶稣的名祷告，来完成了这一次的圣餐。 Haleluya. Amin. Amen。 Baik Bapak Ibu semuanya kasih Tuhan, kita telah selesai makan dan minum perjamuan ini. 亲爱的弟兄姊妹，我们已经结束了今天的圣餐， Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. 我们也要结束我们今天的崇拜。 Kita akan berdoa. 我们来一起祷告。 Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. 天父，谢谢你今天的， Kami juga bersyukur untuk firman-Mu. 我们也感谢你的话语。 Biarlah firman-Mu terus tertanam di hati setiap kami Bapa. 主啊，叫你的话语扎在每一个人的心里。 Kami percaya Tuhan, 我们相信， kami akan terus berjalan di atas firman-Mu. 我们会不断的行走在你的话语上面。 Dan Engkau Allah Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami Tuhan. 圣灵，你会不断的帮助我们，叫我们能够 Biar Engkau Allah sumber berkat kami yang ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. 主啊，今天你成为我们中间的祝福， Mencurahkan berkat untuk setiap kami semuanya Tuhan. 把这个祝福降给我们每一个人。 Baik itu berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera Allah tercurah di tengah-tengah kami. 身体的健康、灵命的健康，一切都浇灌在我们的身上。 Dan setiap kami semua menikmati berkat-berkat yang Kau curahkan untuk setiap kami Bapa. 每一个人、每一位弟兄姊妹都能够享受到你给我们的祝福。 Dan biarlah melalui berkat-berkat itu nama Tuhan dipermuliakan. 叫这一切的祝福能够令到你的名得到荣耀。 Melalui berkat-berkat itu kami bisa berbagi kepada orang-orang kami yang membutuhkannya. 这的祝福我们也能够分享给我们周围的人。 Baik Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， kedangkan tangan 我 semuanya. 们把我们的手举起来， Terimalah berkat Allah Bapa, 接受从天父来的祝福， cinta kasih dari Tuhan Yesus. Katakan dia mati di 从 kayu 基督 salib. 来的爱，在十字架上已经写明给我们。 Dan persekutuan, perlindungan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sampai selama-lamanya. 圣灵的同在，圣灵的引领，要与我们不断的在一起。 Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣的名感恩，阿门， Amin. 阿门。 Baik Bapak Ibu semua kasih Tuhan, saya mewakili seluruh penatua yang ada di Abalat Industri
Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Biarlah di tahun yang akan datang ini, di tahun yang baru ini, setiap kita menjalani tahun-tahun itu dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Haleluya！我代表Abba Love Industry 的长老们跟弟兄姊妹说，圣诞节快乐，新年蒙恩，叫神的祝福大大的与我们同在。